तो जय माताजी, हर महादेव। स्वागत है तमारू अमारी यूट्यूब चैनल सनी डीजे ब्लॉग वीडियो अंदर। आज आपणे विपुल बुआजी और आशीष बुआजी आंगणे श्री सधीमा भैरव महाराज और वीर महाराज की फोटो प्रतिष्ठा महोत्सव जे आयोजन कर्युं हतुं अने ए आयोजन अंदर खूब सरस मजानु मंदिर बनाव्युं छे। एनी अंदर अमे सरस मजानो शणगार कर्यो छे, डेकोरेशन कर्युं छे अने आजना दिवसे डीजे साथे माताजी ने जूना जे माताजीनुं स्थानक हतुं ते जूना स्थानकथी नवा मंदिरनी अंदर माताजी ने पधरामणी करी छे। माताजीनी जोत लाव्या छीए अने माताजीने पधरामणी करी अने माताजीनो सरस मजानो हवन कर्युं छे अने डीजेना ताले नाचता गाजता अने रमता रमता आज अपने माताजीना मंदिरे माताजीनी जोत लेवा गया था। राजा सिकोतर साउंड जसपुर ना सथवारे આપણે માતાજીની જોત લેવા હવે નીકળીએ છીએ। તો રોડ ઉપર આવી ગયા છીએ। માતાજીનું નવું મંદિર જ્યાં હતું ત્યાં સમગ્ર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યાંથી આજે નાચતા રમતા જો આપણા બધા ભાઈઓ બધી બહેનો ભેગા મળી અને હવે આપણે નીકળ્યા છીએ નવા ફલાસણથી જૂના ફલાસણ જો માતાજીનું જૂનું સ્થાનક હતું ત્યાંથી માતાજીની જોત લાવવાની છે અને જોત લાવીને नवा मंदिर में माताजी ने जोत स्थापित करवानी है। माताजी ने फोटो मूकवाना छे એટલે फोटो प्रतिष्ठा महोत्सव छे अने एनी अंदर तमे आखो विडियो जोजो जेथी करीने तमने खबर पड़े के माताजीना मंदिरनुं डेकोरेशन कई रीतना करेलुं छे। अने आपणा विपुल बुआजी अने आशीष बुआजीना आंगणे माताजीनो रोडो अवसर होय अने अवसरमां राजा सिकोतर साउंड जसपुरना सथवारे આપણે જઈએ છીએ માતાજીની જોત લેવા। કારણ કે માતાજીને વાજતે ગાજતે ડીજેના તાલે ઢોલના તાલે માતાજીને લાવવાના છે। પોતાના નવા મંદિરની અંદર માતાજીની પધરામણી કરવાની છે। તો તમે જુઓ છો વિડીયોની અંદર આપણે વિપુલ બુઆજી આશીષ બુઆજી અને બધા ભાઈઓ ખૂબ મોજમાં છે, ખૂબ હરખમાં છે। કારણ કે આજે માતાજીનો ભવ્ય અવસર છે। बधी बूनो पण आपणे वडीलो माताओ बहनों बधी छे जोड़े जोड़ो अने आपणे निकली गया छीए नवा फलासणथी जूना फलासण माताजीनी जोत लेवा। तो विडियो जुओ, आखो विडियो जोजो जेथी तमने खबर पड़े के कई जग्याएथी आपणे माताजीनी जोत लावीए छीए अने खूब हरखभेर खूब आनंदभेर आ प्रसंग आपणे उजववानो छे, प्रसंग उजवीए छीए। तो हालमां लगभग अर्धो रस्तो पसार थई गयो छे अने अर्धा रस्ता आया छीए आपणे। खूब मौज, खूब आनंद, ढोलना ताले डीजेना ताले माताजीना वाजते गाजते पोताना नवा मंदिरनी अंदर पधरामणी करवानी छे। माताजीनी श्री सधीमा भैरव महाराज अने वीर महाराजनी फोटो प्रतिष्ठा महोत्सव पलासण गाम जो भाईओ आपणा मौजमां छे। विपुल बुआजी, आशीष बुआजी अने समग्र भाईओ छे आपणे जुओ बधा खूब मौज में। हाँ विनु भाई अने बधा आपणे जईए छीए माताजीनी जोत लेवा। जोत लई माताजी नवा मंदिरनी अंदर माताजीनी हवन साथे पधरामणी करवानी छे। माताजीनी जो माताजीना फोटो स्थापित करवाना छे। माताजीना भैरव महाराजना वीर महाराजना फोटो पण तमने बतावीशुं आगळ ब्लॉगमां। अने हाल डीजे लईने आपणे निकळ्या छीए। तो जुओ तमे डीजे। हाँ अमारा चतुरजी छे जो बधा मौजमां छे, फूल मौजमां छे। अमे रेपड़ी में अने मोनारा राठौरनुं मंदिर छे अमारुं गोमखेड़ाना देव छे એટલે પહોંચ્યા છીએ આપણે હાલમાં અને હવે જઈએ છીએ त्यो અને ખાસ અમુક યુટ્યુબમાં ઇસ્યુ હોય છે જેના લીધે ઓરિજિનલ સાઉન્ડ દબાયેલો છે। કારણ કે ઓરિજિનલ સાઉન્ડ મૂકીએ તો ઘણા ઇસ્યુ થતા હોય છે યુટ્યુબની અંદર એટલે ઓરિજિનલ સાઉન્ડ અમે આ વિડીયોમાં દબાયેલો છે। अमारा सेवाभावी माणस चेहर बधा भाईओ फूल मौज में। हवे साबरमती नदीना किनारे थईने आपणे निकळवानुं छे। तो विडियो अंदर कदाच साबरमती नदीनो व्यू पण तमने जोवा मळशे। नीलकंठ महादेवनुं नवनिर्माण मंदिरनुं हालनुं काम चालू छे। ए पण मंदिरनो कट पण अंदर आवशे, तमने बतावीशुं। आपणे जूना गाममां लगभग आई गया छे, एंट्री मारी दीधी छे। तो विडियो तमे जुओ। भले साउंड वगरनो विडियो छे हालमां, कारण के यूट्यूबना अमुक
અમુક ઇસ્યુ હોય છે જેના કારણે આપણો ઓરિજિનલ સાઉન્ડ ડીજેનો નહીં મૂકી શકતા, પણ તમને આ રીતના બોલીને માહિતગાર કરાવીશું. વાહ મોજ, ખૂબ મોજમાં છે ભાઈઓ બધા અમારા. જુઓ તમે લગભગ સહકારી મંડળી સ્કૂલ ગુજરાતી શાળા આગળ આપણે આવી ગયા છીએ અને માતાજીની સાક્ષાત હાજરી પણ આશીષ બુવાજીના માતાજીની સાક્ષાત હાજરી છે. જુઓ તમે, કારણ કે માતાજીનો પ્રસંગ છે. માતાજીના ખૂબ હરખથી વાસ્તે ગાસ્તે ડીજેના તાલે ઢોલના તાલે માતાજીને આપણે લેવા જઈએ છીએ. નવા મંદિરના માતાજીની સ્થાપના કરવાની છે. ફોટો પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ છે, તો માતાજીએ પણ હાજરી આપી છે. વીર મહારાજ ભૈરવ મહારાજની પણ ખૂબ હાજરી છે પ્રસંગની અંદર. તો વિડીયો જોવાનું ચાલુ રાખજો. હવે આપણે આવી ગયા છીએ મહાદેવના નવા બનતા મંદિર જોડે અને ખૂબ મોજ સાથે ખૂબ મસ્તી સાથે આપણે માતાજીને લાવવાના છે. ખૂબ આનંદથી ખૂબ હરખ. માતાજી પણ દરેકની મનોકામના પૂરી કરે, દરેકના અધૂરા સંકલ્પ પૂરા કરે, કર્મ પ્રમાણેનું યોગ્ય સમય યોગ્ય ફળ આપે એ માતાજીના ભૈરવ મહારાજના વીર મહારાજના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના અને પ્રાર્થના સાથે ખૂબ આનંદથી માતાજીના ભૈરવ મહારાજના વીર મહારાજના આપણે લાવવાના છે પોતાના મંદિરે. ભૈરવ મહારાજનું મંદિર દીવો ત્યાં જ હતો, ત્યાંથી જ લેવાનો છે, પણ 2 દીવા આવીશ વીર મહારાજ અને શ્રી સધી માતાજીનો દીવો અહીંથી લેવાનો છે, જ્યોત લેવાની છે. ખૂબ હરખ છે, ખૂબ આનંદ છે તમામ પરિવારને અને બધી માતાઓ બહેનો વડીલો સાથે મળીને બાળકો માતાજીને વધારવા જઈએ છીએ આપણે. તો આપણે જૂના ગામની અંદર આવીએ છીએ. બાળકો બધા રસ્તામાં ગરમીના હેરાન ના થાય એટલા માટે ટ્રેક્ટરની સુવિધા પણ બાળકો માટે લીધેલી છે. આ ડીજેની એક્ઝેક્ટ પાછળ સાબરમતી નદીનો ઉંડળી ફલાસરના જોડતો પુલ છે અને સાબરમતી નદી છે. સાબરમતી નદીના કિનારેથી આપણે હાલ નીચે લઈ લીધું છે. અહીંથી સિદ્ધાર્થ માતાજીના જૂના સ્થાનકે જઈશું. જૂના સ્થાનકે જઈ માતાજીને રજા લઈ માતાજીને જે નિવેદ રિવાજ થતો છે એ કરીશું અને કરીને માતાજીની જ્યોત માતાજીની મરજીથી એમને વિનંતી કરી, એમને પ્રાર્થના કરી, એમને કર કરી માતાજીની જ્યોત લેવાની છે. જ્યોત લઈ નવા ગામમાં જઈશું, માતાજીના નવા મંદિરની અંદર સ્થાપના કરીશું. એ તમામ વિડીયો તમને હમણાં જોવા મળશે, તમામ પ્રસંગ તમને જોવા મળશે. માતાજીનો હવનથી લઈ અને જે માતાજીની સ્થાપના કરી છે એ બધું તમને આની અંદર વિડીયોની અંદર જોવા મળશે. તો ખાસ વિડીયો જોતા રહેજો. મારા હાલમાં બધા જ આગળ જવું પડશે કારણ કે વિડીયોના કટ લેવાના છે, એટલે એના માટે થોડું આગળ નીકળવું પડશે. તો રસ્તો થોડો ખરાબ છે, પણ ખાસ તમને પ્રસંગમાં કોઈ મહત્ત્વનો ભાગ ચૂકી ના જવાય એટલા માટે બધાથી આગળ નીકળી અને વિડીયો લઉં છું. તમે જુઓ, વિડીયો જોવાનું ચાલુ રાખો. વિડીયોમાં અંત સુધી તમે જોશો તમને તમામ પ્રસંગ મળશે. હા બુવાજી, હા તમારી મોજ, હા જય સિદ્ધિ માં. માની સાક્ષાત હાજરી છે, મહારાજની સાક્ષાત હાજરી છે. અને જો આપણે જઈએ છીએ ઓગણવાડી જોડે પહોંચ્યા છીએ અને અમારા વિપુલ બુવાજીના સાક્ષાત માતાજીનો પરચો છે. જુઓ તમે, માતાજી સાક્ષાત હાજર છે. તમામ આપણી બહેનો દીકરીઓ માતાજીને વધારવા માટે ગડુલોના ઉપર શ્રીફળ મૂકી જે રીત રિવાજ હોય એ પ્રમાણે માતાજીને આપણે લેવા જઈએ છીએ. તમામ માતાઓ બહેનો વડીલો બધા હાજર છે. આપણે હવે લગભગ પહોંચવા આવ્યા છીએ એ જગ્યાએ જો માતાજીને આપણે લેવાના છે. જૂનું સ્થાનક છે, તો તમને વિડીયોમાં એ પણ બતાવીશું. વિડીયો જોતા રહો આખો. વિડીયો સ્કીપ કરશો તો તમને તમામ પ્રસંગો જોવા નહીં મળે. ભલે સાઉન્ડ મ્યુટ કરેલું છે, અવાજ મ્યુટ કરેલો છે, પણ પ્રસંગો તમને જોવા મળશે અને પ્રસંગો જે થતા છે એ પ્રમાણે હું બોલીને તમને માહિતગાર કરાવતો રહીશ કે હવે આ પ્રસંગ છે, હવે આપણે આટલા પહોંચ્યા એ બધું તમને જણાવતો રહીશ. ભાઈઓ ખૂબ મોજમાં છે કારણ કે માતાજીનો પ્રસંગ છે. ગમે તેવા વ્યક્તિને પણ હરખ આવી જાય અને આમાં મારું તારું કશું હોતું નહીં કારણ કે જે છે એ બધું માતાજીનું છે. આપણે એના બાળકો છીએ તો એના અવસરની અંદર મન મૂકીને નાચવાનું, ઝૂમવાનું, ગાવાનું, ગરબા ગાવાના અને હરખભેર માતાજીનો પ્રસંગ ઉજવવાનો છે. તલવારોના તાલે, ડીજેના તાલે અને આપણે માતાજીને વધાવવા, માતાજીને
પોતાના નવા મંદિરની અંદર સ્થાપના કરવા માટે માતાજીને લેવા આપણે આવ્યા છીએ. તો વિડીયો જોતા રહો. હાલ તો ભાઈઓ બધા મારા મોજ કરે છે. લગભગ 1 કિલોમીટરનું અંતર છે બે સ્થાનકો વચ્ચે. તો એ અંતર 1 કિલોમીટરનું અંતર પાર કરી આપણે માતાજીના જૂના સ્થાનકે હાલમાં પહોંચી ગયા છીએ. અને જે વડીલો છે, જે બુવાજી છે, એ લોકો હવે માતાજીના જૂના સ્થાનકે જવા નીકળ્યા છે. ત્યાં જઈ અને માતાજીને જે નિવેદ કર રિવાજ થતો છે એ કરી, માતાજીને પ્રાર્થના કરી, માતાજીને કરી અને હરખભેર માતાજીનો જ્યોત ત્યાંથી લઈ અને એમના નવા મંદિરની અંદર જે બનાવ્યું છે, આપણે ખૂબ સરસ મંદિર પણ બનાવ્યું છે, ડેકોરેશન પણ બહુ સરસ અમે કર્યું છે. તે જગ્યાએ માતાજીને સ્થાપના કરવાની છે. માતાજીના ફોટો પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ આપણે ઉજવીએ છીએ. ભાઈઓ બધા, મારી બહેનો ખૂબ મોજમાં છે. જુઓ તમે. તો વ્લોગ જોવાનું ચાલુ રાખો. આપણે હાલમાં જૂના પલાસણની અંદર છીએ અને અહીંથી માતાજીની જોત લઈ જવાની છે નવા પલાસણની અંદર. તો વિડીયો જોતા રહો. અને બુવાજીને બધા ત્યાં જ્યાં હાલમાં પહોંચ્યા છે જૂના સ્થાનકે, ત્યાં જઈ અને જે વિધિ કરવાની છે, રીત રિવાજ કરવાના છે, કરી માતાજીને લાવીશું આપણે. હાલમાં મારા ભાઈઓ જે મોજ મસ્તી કરે છે ડીજેના તાલે, તમને બતાવીએ છીએ. જુઓ, આ ભાઈ મારા કોપી ટુ કોપી. હવે બે સેમ શકલ અમારે આવે છે બે જણની. એ ફોટો પણ અમે જોડે પડાવ્યો છે. અને ભલે વિડીયોની અંદર મારો ફેસ નહીં આવ્યો, પણ જો અમારી બહેનો તૈયાર છે માતાજીને વધાવવા માટે. તો અહીંથી માતાજીને લઈને વધાવીને ડીજીના તાલે, ઢોલના તાલે માતાજીને પોતાના નવા મંદિરની અંદર સ્થાપના કરવાની છે. માતાજીના નવા મંદિરની અંદર માતાજીને લઈને જવાના છે. તો શ્રી સધીમાં વીર મહારાજ અને ભૈરવ મહારાજની ફોટો પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ છે. તો આપણા વિપુલ બુવાજી અને આશીષ બુવાજી માતાજીની સમક્ષ હાજર થઈ ગયા છે. તો માતાજીના બુવાજી બેઠા છે. જે રીત રિવાજ થતા છે, માતાજીને દીવો અગરબત્તી, માતાજીને જે નિવેદ કરવાનું છે એ કરી અને માતાજીને પોતાના નવા મંદિરમાં ખૂબ સમરી, ખૂબ ગગરી, ખૂબ આજીજી કરી અને માતાજીને નવા મંદિરની અંદર લઈ જવાના છે. તો હે માં, તારા માટે નવું નિવાસસ્થાન બનાવ્યું છે. અમે તો કાળા માથાના માનવી છીએ. મારાથી બનતો પ્રયત્ન બધો કર્યો છે. અમારાથી જે થતું છે એ તારી સેવા ભક્તિ કરી છે. પણ માં, તું નવા મંદિરની અંદર તારા કંકુ પગલાં પાડ અને તું નવા મંદિરની તને સ્થાપના કરાવી છે, તને બેહાડીએ છીએ. માં, તો એનું પ્રમાણ પણ રાખજે અને કુટુંબ પરિવાર દરેકને ખૂબ આનંદ ખુશીઓ થાય. કોઈને આધિવ્યાધિ ઉપાધિ આવતી હોય તો માં તારો આડો હાથ રાખજે ને તારો હાથ અમારા મોથે રાખજે. કોઈ બાળકો ભણતા હોય, કોઈ નોકરી ધંધો કરતા હોય તો એમને ઉત્તરોત્તર જીવનમાં પ્રગતિ કરાવજે. અને એ માં, તારો દરેક કુટુંબ પરિવારને અમારે આરોગ્ય સાચવજે. કોઈ બીમાર ના પડે, કોઈને આધિવ્યાધિ ઉપાધિ ના આવે, કોઈ મોટું વિઘન ના આવે, એ બધું ધ્યાન તું માં રાખજે. તને ખૂબ કગરી, ખૂબ આજીજી કરી તારા જૂના સ્થાનકથી નવા સ્થાનક ઉપર તને લેવા અમે આવ્યા છીએ. તો આપણા વિપુલ બુવાજી, આશીષ બુવાજી અને આપણા બુવાજી આવ્યા છે, એ બધા ભેગા મળી માતાજીને આ રીતના આજીજી કરી, ગગરી માતાજીને ખૂબ વિનંતી કરી માતાજીને આપણે નવા સ્થાનક ઉપર લઈ જવાના છે. તો આપણે અલ્પેશભાઈ વ્યાસ, આપણા ગામના જ બ્રાહ્મણ છે, જેમની આગેવાની હેઠળ યજ્ઞ કાર્ય જે કરવાનું છે એ થશે. તો યજ્ઞ કાર્યના પણ કટ તમને બતાવીશું. હાલ તમે જુઓ, આશીષ બુવાજી ને વિપુલ બુવાજી, માતાજી સાક્ષાત હાજર છે એમને. અને ફૂલડે પણ આપણે એમને વધાવીએ છીએ, કંકુથી વધાવીએ છીએ. માતાજીના કંકુ પગલાં આપણા મંદિરમાં પાડવાના છે. તો હે માં, તમામ તારા બાળકો તને લેવા આવ્યા છે, તને ખૂબ વિનંતી કરી, ખૂબ આજીજી કરી તને લેવા આવ્યા છે. તો માં, તારા કંકુ પગલાં અમારા મંદિરની અંદર નવું સ્થાનક જે બનાવ્યું છે, ખૂબ આનંદથી ત્યાં માં પધરામણી કરજે અને ખૂબ આનંદ ખુશીઓ દરેકને કરાવજે. માં, કોઈ અબોલ પશુ પક્ષી હોય એનું પણ ખૂબ ધ્યાન રાખજે. અમે તો મનુષ્ય છીએ, કાળા માથાના માનવી છીએ. અમારે થતી બનતી સેવા ભક્તિ તારી કરીશું. અને સેવા ભક્તિની અંદર કોઈ ભૂલચૂક થાય, માતાને લેવા આવ્યા છીએ. જૂના સ્થાનકથી નવા સ્થાનકે તેને લઈ જવાની છે. જે વિધિ, જે કર રિવાજ અમને આવડતો છે, જેટલો અમને હુશ છે, જે તું હુજવાડે એ પ્રમાણે અમે કરીશું. માં, અને આ કરવામાં જો અમારાથી કોઈ ભૂલચૂક થાય તો તું માસ, અમે બાળકો છીએ, બાળક સમજી એમને માફ કરજે.
અને મારું કાર્ય જેવું આજ સુધી પાર પાડ્યું એવું કાયમ માટે પાર પાડતી રહેજે. તો ખૂબ માતાજીને પ્રાર્થના આપણે કરી છે અને માતાજીની રજા પણ મળી છે આપણને, અને માતાજી ખૂબ આનંદથી એમના જૂના સ્થાનકથી નવા સ્થાનક આવા રાજી થઈ ગયા છે. તો આપણે હવે નીકળીએ છીએ માતાજીને લઈને. માતાજીની જોટ લીધી છે આપણે બંને ભાઈ જે છે આશીષભાઈ અને વિપુલભાઈ, બંને માતાજીના ભૈરવ મહારાજ વીર મહારાજના બુવાજી છે. તો ઢોલના તાલે આપણે અહીંથી નીકળીએ છીએ હવે, અને માતાજીના ફૂલડે વધાવીએ, કંકુડે વધાવીએ અને ખૂબ મોજ મસ્તી, ખૂબ ડીજેના તાલે નાચતા ગાજતા. અને અમારા બાબો જોવા મોજમાં છે. તો નાચતા ગાજતા ડીજેના તાલે ઢોલના તાલે માતાજીના પોતાના નવા મંદિરની અંદર સ્થાપના કરવા માટે અહીંથી આપણે હવે નીકળીએ છીએ. તો ગુલાલ પણ ખૂબ માત્રામાં ઉડી છે આજે, કારણ કે માતાજીની પધરામણી છે. આ તો દેવ છે અને દેવ કરે કોઈ ના કરે. કાળા માથાના માનવી આપણે કશું કરી શકતા નહીં, કારણ કે માતાજીએ સમય, સ્થળ અને નિમિત્ત ત્રણ વસ્તુ, કોઈ પણ દેવી દેવતા, કોઈ પણ માતાજીને આપણે ભક્તિ સેવા પૂજા કરતા હોય, પણ સમય, સ્થળ અને નિમિત્ત ત્રણ વસ્તુ માતાજી ભગવાને પોતાની જોડે રાખેલા છે. બાકી બધું આપણે મરજીથી કરી શકીએ છીએ, પણ કયા સ્થળે, કયા નિમિત્તે અને કયા સમયે શું બનવાનું છે, શું થવાનું છે, એ બધું જે કોઈ આપણી આદ્યશક્તિ ઈષ્ટદેવ, કોઈ આપણે પૂજા અર્ચના જે કરતા હોય એમના હસ્તક હોય છે. એના પર આપણું કોઈ જોર ચાલતું નહીં. તો માતાજીએ જ આ શુભ દિવસનું જે આપણને આયોજન આપ્યું છે, જે રજા આપી છે કે આ દિવસે તમે મારા માટે કોઈ કાર્ય કરતા હોય તો આ દિવસે કરી શકો છો. તો એ દિવસના માતાજીનું માન રાખી, માતાજીની ખૂબ આજીજી કરી, ખૂબ વિનંતી કરી, માતાજીએ ફૂલડે વધાવી, ગુલાલે વધાવી, કંકુડે વધાવી અને માતાજીને પોતાના નવા મંદિરની અંદર સ્થાપના કરવા લઈને આપણે હવે નીકળીએ છીએ. અને મારા બુવાજી, આશીષ બુવાજી, વિપુલ બુવાજી, બંને બુવાજીને માતાજી જુઓ તમે સાક્ષાત છે, વિડીયોને તમે જોઈ શકો છો. અને ખૂબ હરખ છે માતાજીને, કારણ કે આપણને પણ મનુષ્યને પણ જો કોઈ નવી જગ્યાએ પોતાના નવા નિવાસસ્થાનમાં નવું ઘર બનાવ્યું આપણે અને એમાં રહેવા જતાં તો આપણને પણ આનંદ થતો હોય છે. તો આ તો દેવ છે, તો દેવને પણ આપણે આમ તો આપણા અંતરની અંદર, હૃદયની અંદર, આપણા હૃદયની અંદર વસેલા હોય છે દેવ. પરંતુ આપણે જો આપણે પોતે સારી વ્યવસ્થિત જગ્યામાં રહેતા હોય તો આપણે સગવડ પ્રમાણે માતાજીની રજા અને લઈ અને માતાજી જેવું ઉજવાડે એ પ્રમાણે માતાજીની રજા લઈ, માતાજી જે પ્રમાણે આપણને કી એ પ્રમાણે માતાજીની મંદિરની વ્યવસ્થા કરવાની હોય છે, જે આપણે કરી છે. તો આપણે હવે નીકળીએ છીએ. તમામ લોકો જે આવ્યા હતા એ બધા હવે પાછા માતાજીના નવા મંદિરની અંદર જવા માટે હવે નીકળીએ છીએ. તો વ્લોગ જોવાનું તમે ચાલુ રાખો. તો શ્રી સતી માતાજીના જયકારા સાથે, ભૈરવ મહારાજના જયકારા સાથે અને વીર મહારાજના જયકારા સાથે ફૂલડે વધાવી, કંકુડે વધાવી અને આપણે ત્રણેય દેવી દેવતાને આપણે લઈને આપણે નીકળી ગયા છીએ હવે. તો હવે જઈશું આપણે નવા મંદિર તરફ. તો બધા ખૂબ હાજર છે, લગભગ બધા ભાઈઓ હાજર છે અને માતાજીની પણ સાક્ષાત હાજરી છે, કારણ કે એનો પોતાનો પ્રસંગ છે. તો આપણે હવે ચલો નીકળીએ, જઈએ બાજુ. હવે સાબરમતી નદીના કિનારે થઈ અને નવા મંદિરની અંદર જવા માટે, નવા ગામની અંદર જવા માટે આપણે નીકળીએ છીએ. તો વ્લોગ જોવાનું ચાલુ રાખો. તો જઈ માતાજીની સ્થાપના કરીશું, માતાજીની આરતી કરીશું, માતાજીનો રૂડો હવન કરીશું. તો વ્લોગ જોવાનું ચાલુ રાખો. વ્લોગની અંદર તમને બધું બતાવીશું. મને ખબર છે કે ડીજેનો અવાજ મ્યુટ કર્યો છે, જેથી તમને થોડું તકલીફ તો પડશે, પણ તમને હું વોઇસ ઓવર દ્વારા બધી માહિતી આપતો રહીશ કે આપણે કઈ જગ્યાએ પહોંચ્યા અને શું પ્રોસેસ હાલમાં ચાલુ છે. તો જુઓ, ચતુરજી આપણો દીવો લઈને નીકળ્યા છે, પોપટજી અગરબત્તી લઈને નીકળ્યા છે અને ભાઈઓ આપણા ફૂલ મોજમાં. હવે તો તલવારના તાલે, ડીજેના તાલે, ઢોલના તાલે, કંકુડે વધાઈ, ફૂલડે વધાઈ માતાજીના, વીર મહારાજના, ભૈરવ દાદાના આપણે લઈને નીકળ્યા છીએ. મારા ભરતભાઈ ખૂબ આસ્થાવાળા માણસ,
ખૂબ ભગવાન માતાજીમાં ખૂબ માનવાવાળા માણસો છે અમારા બધા. કારણ કે જે કંઈ આપણે છીએ હાલની તારીખમાં એ કોઈ પણ આપણે ઈષ્ટદેવ, કોઈ આદ્યશક્તિ, કુળદેવીને આપણે જે પૂજતા હોય, દીવો અગરબત્તી કરતા હોય એના પ્રતાપે જ હોય છે બધું. કારણ કે આપણી જીવાદોરી, આપણું જીવન બધું ભગવાન માતાજીના હાથમાં હોય છે. અને આજે તો રૂડો એનો પ્રસંગ છે. તો અમારા ભરતભાઈ વિડીયો બનાવે છે બુવાજીનો. અને આપણી બહેનો જુઓ તમે, ગડુલા લઈ માતાજીને વધાવવા આપણે આવ્યા છીએ. તો આવી ગયા છીએ પાછા સાબરમતી નદીના કિનારે. અને અહીંથી જઈશું આપણે મેન રોડ ઉપર નવા ફલાસણ તરફ, માતાજીના નવા મંદિર બાજુ. તો બ્લોગ જોતા રહો. બ્લોગની અંદર તમને બધું બતાવીશું. ટોટલ જે આજનો પ્રસંગ છે માતાજીનો, શ્રી સધીમાં વીર મહારાજ અને ભૈરવ મહારાજના ફોટો પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનો તમામ પડે પડની રજી રજની માહિતી તમને આપીશું. આ વિડીયોની અંદર તમને તમામ પ્રોસેસ જોવા મળશે. માતાજીના વધામણાથી લઈ, માતાજીના જૂના સ્થાનકથી લઈ, જે આપણે ડીજેના તાલે, ઢોલના તાલે નીકળ્યા છીએ, એ તમામ માહિતી, તમામ કટ તમને બતાવીશું. અને માતાજીના નવા મંદિરની જઈ માતાજીને વધાઈ, ભગવાનના વીર મહારાજના અને શ્રી ભૈરવ દાદાના વધાઈ અને એમના ફોટોનું પૂજન કરી અને ફોટોનું સ્થાપન જે કરવાનું છે, આપણો ભૂદેવ છે વ્યાસ અલ્પેશભાઈ, એમના હસ્તક આ બધું થશે. એમની આચાર્ય છે આપણા ગામના. તો આપણે તેઓ પણ જઈને અને બધા કટ તમને બતાવીશું. તો વિડીયો આખો જોજો. કારણ કે હાલ તો ડીજેના કટ ચાલુ છે, તો ડીજે તમને જે મોજ મસ્તી કરી છે એ બધું તમને બતાવીશું વિડીયોની અંદર. તો આવી ગયા છીએ આપણે સાબરમતી નદીના કિનારે, ઉંડળી ફલાસનને જોડતા પુલના ફલાસનની બાજુના છેડા ઉપર શ્રી નીલકંઠ મહાદેવનું નવીન મંદિર જે હાલમાં કામ ચાલુ છે એ જગ્યાએ આપણે આવી ગયા છીએ. તો આવી ગયા છીએ આપણે સાબરમતી નદીના પુલ ઉપર. અને હવે અહીંથી જઈશું માતાજીના નવા મંદિર તરફ. સધી માતાનો જયકાર, વીર મહારાજ અને ભૈરવ મહારાજનો જયકાર સાથે એમની ફોટો પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ છે. તો વિડીયો જોવાનું ચાલુ રાખો. તમને બધા કટ બતાવીશું. વચ્ચે અમુક જગ્યાએ મારો અવાજ પણ બંધ છે, કારણ કે વિડીયો ઘણો લાંબો છે. અને તમને તો વિડીયો જોશો એટલે લગભગ અંદાજ આવી જશે. ખાલી ડીજેનો અવાજ જ મ્યુટ કરેલો છે. બાકી બધી પ્રોસેસ તમને જેવી હતી એ પ્રમાણે જ બતાવી છે. કોઈ ઇફેક્ટ મારી નથી, કારણ કે માતાજીનું પ્રસંગ છે એટલે ઓરિજિનલ જ બધું બતાવવાનું હતું. એ બધું ઓરિજિનલ જ વ્લોગમાં બતાવ્યું છે. કોઈ જાતની કોઈ એક્સ્ટ્રા ઇફેક્ટ મારેલી નહીં અંદર વિડીયોની અંદર. તો જોવાનું ચાલુ રાખો વિડીયો. અને આજુબાજુના રહેણાંક વિસ્તારના જે પબ્લિક છે એ પણ લોકો માતાજીના દર્શન કરવા, માતાજીના આશીર્વાદ લેવા માટે પોતપોતાની જગ્યાએ, જો જગ્યા મળી એ જગ્યાએ બધા ઊભા થઈ ગયા છે. અને આપણે લગભગ ઢાળ ચડી ગયા છીએ. હવે અમારા સુરભા માતાજીના સેવક, તમામ કોઈ પણ દેવ કાર્ય આખા ગામનું કોઈ પણ હોય તો તમામ યુવા વર્ગ છે, જે આપણા વિક્રમ છે, ચેહર છે, પ્રતિક છે, નયન છે, અમે બધા જોડે મળીને જ, બીજા ઘણા નામ બાકી રહી ગયા છે મારા બોલવાના, એ બધા ભેગા મળીને માતાજીનો કોઈ પણ ગામની અંદર પ્રસંગ હોય તો એમાં અમારી હાજરી હોય છે. કારણ કે માતાજીનું, ભગવાનનું કોઈ પ્રસંગ હોય તો સેવાની અંદર જે શ્રમદાન હોય છે એ મહત્ત્વનું હોય છે. તો સેવા આપવા માટે યુવા વર્ગ અમારા હાજર જ હોય છે. અને 18 તારીખ રવિવાર શ્રી મહાકાલીધામ ફલાસણની અંદર મહાકાળી માતાજીનો ભવ્ય પાટોત્સવનું આયોજન કરેલું છે. તો એ આયોજનનો પણ વ્લોગ તમને
બતાવીશું. અમારી આ જ ચેનલ સની ડીજે વ્લોગ વિડીયોની અંદર તમને જોવા મળશે. એની પણ આખા દિવસની તમામ એક્ટિવિટી, માતાજીના તમામ જે પ્રોગ્રામ કરવાના છે બધા તમને આ જ ચેનલની અંદર જોવા મળશે. તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઇક કરજો, શેર
તો આપણે અડધા રસ્તા આવી ગયા છીએ. બહુ જબરજસ્ત ગરમી એ છે. અમારા ચહેર જુઓ, તમને નજીકથી બતાવું. ખૂબ મોજમાં છે. અમારા વિકુબા, પ્રતિક, નયન બધા ખૂબ મોજ છે. પિન્ટુ અમારા, બીજા 2-3 ભાઈઓ મને એક્ઝેક્ટ નામ નહીં ખબર. અમારા આર્યન સાબર ડિસ્ગોલા સેન્ટર ખૂબ સરસ મજાનો ડિસ્ગોળો બનાવે છે. આજે પણ પોતાનો ધંધો બંધ રાખી માતાજીના પ્રસંગમાં જોડાઈ ગયો છે. અમારા વિપુલ બુવાજી, આશીષ બુવાજી, કારણ કે રોડ પણ બહુ ગરમ છે અને ઉપરથી પણ ગરમી આજે બહુ પાવરફુલ છે. અમારા ચહેર આજ થાક્યો છે. વિકુબા જોવા ફૂલ મોજમાં. હા મોજ વિકુબા. અને અમારા ચહેર પણ મોજમાં છે. જોવા તમે. હાય નયન અમારા નયન ભલેવામાં હાજર ના રહે પણ ખરા ટાઈમે હાજરમાં થઈ જાય છે. એ બહુ જોવું પડતું નહીં. અમારે પ્રતિક છે, અમારે પિન્ટુ છે, બાકી બધા ભાઈઓ મને એક્ઝેક્ટ બધાનું નામ યાદ નહીં મને, પણ બધા ખૂબ મોજમાં છે. માતાજીનો રૂપારો અવસર છે. શ્રી સધીમાં વીર મહારાજ અને ભૈરવ મહારાજનો ફોટો પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ, ગામ ફલાસણ. તો વિડીયો જોવાનું ચાલુ રાખો. તેના પણ કટ તમને બતાવીશું. ખાલી વોલ્યુમ મ્યુટ હશે ડીજેનો ને, પણ તમને હું આ રીતે વોઇસ ઓવર કરીને બધી માહિતી આપતો રહીશ. તમે જુઓ, વિપુલ બુવાજી, આશીષ બુવાજીના જોડે સપોર્ટમાં અમારા ભરત છે. એ અમારા વિકુબાની ચહેરની મોજ છે ભાઈ. હાસો નયન છે અમારા. અને બધા ભાઈઓ ખૂબ મોજમાં છે. જો અમારા નયન, અમારા પિન્ટો નયનને ખેંચીને ડીજેની અંદર લઈ જાય છે, કારણ કે નયનને થોડી શરમ આવે છે. પણ હવે છૂટકો છે નહીં, કારણ કે માતાજીનો પ્રસંગ છે. શ્રી સધીમાં વીર મહારાજ અને ભૈરવ મહારાજનો ફોટો પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ હોય તો તમામ ભાઈઓ ખૂબ મોજમાં છે. અને ખૂબ ગરમી પણ અતિશય છે. તો તમે વિડીયો જોવાનું ચાલુ રાખો. તમને તમામ કટ બતાવીશું, માતાજીનું હવન બતાવીશું, પ્રતિષ્ઠાનું તમામ કટ તમને આ વિડીયોની અંદર જોવા મળશે. અને અમુક ઇસ્યુના કારણે ડીજેનો અવાજ દબાયેલો છે, મ્યુટ કરેલો છે. તો આપણે 3 રસ્તા આવી ગયા છીએ. અહીંથી બહુ નજીક જ છે મંદિર. તો બ્લોગ જોવાનું ચાલુ રાખો. આપણે મંદિર પહોંચી ત્યાં હવન અને માતાજીની જે પધરામણી કરવાની છે પોતાના નવા મંદિરની અંદર, એ બધા કટ તમને બતાવીશું. અમારા સુરભા ચેરના પપ્પા માતાજીની અંદર ગામનો કોઈ પણ પ્રસંગ હોય તો એની અંદર અચૂક એમની હાજરી હોય છે સેવાની અંદર. અને આ તો લગભગ 20 દિવસની અંદર આ ચોથો માતાજીનો પ્રસંગ છે ફલાસણ ગામની અંદર. તો ખૂબ આનંદ છે દરેકને. અને અમારા તમામ ભાઈઓ ફૂલ મોજમાં. જુઓ તમે, એટલે રેસ્ટ લીધો છે પાણીનો, કારણ કે ગરમી પણ અતિશય છે અને નાના બાળકો અને વડીલો પણ જોડે છે. તો અને આપણે અમે ગરબાના ડીજેના તાલે જે રમીએ છીએ તો ગરમી પણ લાગતી હોય છે અને તરસ પણ લાગી છે બધાને. તો પાણી પીવડાવી અને હવે આપણે પોતે નીકળી ગયા છીએ માતાજીના નવા મંદિર તરફ. તો બ્લોગ જોવાનું ચાલુ રાખો. અમારા નયન હાજરી નહીં આપતો, પણ આજે માતાજીનો પ્રસંગ છે અને નયને ખાસ કીધું છે કે 17 તારીખ 18 તારીખ તારીખ હાજર રહેવાનું છે, કારણ કે એના કોમ ચાલુ હોય છે. એમાં આળસું નહીં, પણ કોમ ચાલુ હોય છે. એટલે આળસ તો નહીં એનામાં થોડી પણ કોમ ચાલુ હોય છે, એટલે કોમ ધંધો પણ કરવો જરૂરી છે. અને હાલ સ્કૂલ કોલેજોમાં રજાઓ છે, એટલે બધા છોકરા હાજર છે. અને અમારા ચેહરનો તો લગભગ મેલડી માતાનો પાટોત્સવ કર્યો, પ્રતિષ્ઠા કરી એ દિવસથી જ જમા કરી લીધો છે હોય અમારા જોડે. તે 20 તારીખે મહાકાળી માતાનો પાટોત્સવની ઉજવણી કરીએ, એના પછી એને છૂટો કરવાનો છે. ત્યાં સુધી એને છૂટો કરવાનો નહીં. તો વ્લોગ જોવાનું ચાલુ રાખો. અને હા, પૂરેપૂરો વ્લોગ જોજો. અને અમારી ચેનલ સની ડીજે વ્લોગ વિડીયોને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરજો, લાઈક કરજો, શેર કરજો, જેથી અમારા આવનાર તમામ વિડીયો તમને જોવા મળી રહે. તો ફૂલ મોજ આપણે હાઈસ્કૂલ આગળ આવી ગયા છીએ. આ હાઈસ્કૂલનો નજારો છે. ખૂબ સુંદર બાગ બગીચો હાઈસ્કૂલની અંદર બનાવ્યો છે.
અને સામે શ્રી ચામુંડા ધામ ફલાસણ માં ચામુંડાનું મંદિર છે, જેનો વિડીયો પણ તમને 2 દિવસ અગાઉ ધજા મહોત્સવ જે હતો એ તમને આ ચેનલમાં જોવા મળ્યો હતો. તમે ખૂબ સપોર્ટ કર્યો હતો, એવો સપોર્ટ આ જ વિડીયોની અંદર પણ કરજો. તો વ્લોગ જોવાનું ચાલુ રાખો, તમને તમામ કટ બતાવીશું. અને હવે છેક આપણે પહોંચવા આવ્યા છીએ શ્રી સધીમા વીર મહારાજ અને ભૈરવ મહારાજનો ફોટો પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ ગામ ફલાસણ, જૂના ફલાસણ માતાજીના જૂના સ્થાનકથી નવા ફલાસણ માતાજીના નવા મંદિરની અંદર માતાજીની સ્થાપના, ભૈરવ મહારાજ અને વીર મહારાજની સ્થાપના કરવાની છે. તો ખૂબ આનંદ, ખૂબ હરખથી આ ફલાસણની હાઈસ્કૂલ છે. તો હરખથી આપણા માતાજીના કંકુથી વધાવી, ફૂલે વધાવીને માતાજીના કંકુ પગલાં આપણા મંદિરની અંદર, નવા મંદિરની અંદર કરવાના છે. તો જો વ્લોગ જોવાનું ચાલુ રાખો અને તમને હવે ત્યાં જઈ અને ત્યાંની એક્ટિવિટી બધી બતાવીશું. તો સુધી વ્લોગ અમારો જોતા રહેજો. વોલ્યુમ મ્યુટ કરેલો છે, પણ રસ્તાની તમામ એક્ટિવિટી તમને વ્લોગની અંદર જોવા મળશે. તો વ્લોગ જોતા રહો. જય માતાજી, હર મહાદેવ. અને હવે મળીએ સીધા આપણે માતાજીને તો વધારવાના છે ત્યાં માતાજીના નવા મંદિરની અંદર. તો ત્યાં સુધી વ્લોગ અમારો જોતા રહેજો. જય માતાજી, હર મહાદેવ.
તો આપણે આવી ગયા છીએ હવે મેલડી માના ધામમાં, જેના બાજુમાં જે એક્ઝેક્ટ મંદિર છે આર્યુ સધીમાનું, જે આપણે ફોટો પ્રતિષ્ઠા કરીએ છીએ. તો આપણે આવી જઈએ છીએ મેલડી માના ધામમાં, જેનો લગભગ તમે અઠવાડિયા પહેલાં વિડીયો જોયો હતો આ ચેનલની અંદર. તો ત્યાંથી જ રસ્તો છે, તો આપણે ત્યાંથી હવે માતાજીને વધાવી અને ત્યાંથી આપણે લઈને જઈશું પોતાના માતાજીના નવા મંદિરે, શ્રી સધીમા વીર મહારાજ અને ભૈરવ મહારાજના નવનિર્માણ જે મંદિર બનાવ્યું છે આપણે, એ મંદિરની અંદર માતાજીને ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરવાની છે, ફોટો પ્રતિષ્ઠા. તો ચતુરજી આપણે બુવાજી છે, ચતુરજી છે. આપણે હવે જઈએ છીએ ત્યાં માતાજીના હવન, જો લગભગ તૈયારી થઈ જાય છે. એ હવન ચાલુ માતાજીને તો લઈને જઈશું એટલે કરીશું હવે, અને તમને એ પણ કટ બતાવીશું. તો માતાજીના દીવા જે ત્યાંથી આપણે લાવ્યા છીએ માતાજીના જૂના મંદિરથી, જૂના સ્થાનકથી. તો ત્યાંથી આપણે પોતાના માતાજીના નવા મંદિર બાજુ જઈએ. આપણે બેન દીકરીઓ જુઓ તમે, માતાજીના ગળા છેક જૂના સ્થાનકથી ઉપાડીને નવા સ્થાનક સુધી લઈને આવ્યા છીએ. આ આપણે નવું મંદિર જો ફોટો પ્રતિષ્ઠા કરવાની છે. હવનની તમામ તૈયારી ભૂદેવો દ્વારા કરી દેવામાં આવી છે. તો જો આ જગ્યા છે, જો માતાજીની ફોટો પ્રતિષ્ઠા કરવાની છે અને માતાજીનું સ્થાપના ત્યાં કરવાની છે. તો લોક જોવાનું ચાલુ રાખો. હવે આપણે ઢોલના તાલે ફૂલેથી વધાઈ, કંકુથી વધાઈ માતાજીનું વધામણું કરી અને માતાજીના લેવા વાટા પર તૈયાર થઈ ગયા છીએ. જો આપણે ઢોલવાળા ભાઈઓ પણ આવી ગયા છે અને એમને આપણે માતાજીને વધાવવાના છે. તો કંકાવાટી, ફૂલ અને એ બધું લઈ આપણે હવે નીકળ્યા છીએ. તો જઈશું માતાજીને વધાવવા. ઢોલના તાલે ફૂલથી વધાવી માતાજીને પોતાના નવા મંદિરની અંદર સ્થાપના કરવાની છે. તો વ્લોગ જોવાનું ચાલુ રાખો. કૂદી જાઓ બધા, વ્લોગ જોવાનું ચાલુ રાખો. જો આપણે દીવા લીધા છે અને ફૂલથી માતાજીને વધાવીએ છીએ, કંકુથી માતાજીને વધાવીએ છીએ. વધાવી અને પછી ફોટો પૂજન જે કરવાનું છે કરી, હવન કરી અને પછી પ્રતિષ્ઠા માતાની કરવાની છે. તો ભૈરવ મહારાજ, સધીમા અને વીર મહારાજની ફોટો પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનો આ વિડીયો પૂરો જોજો, જેથી તમને બધું જોવા મળે. તો હવે આપણે માતાજીને પ્રાર્થના કરી, એમને વધાવી, ફૂલથી વધાવી, કંકુથી વધાવી અને હવે એમને લઈને જઈશું એમના મંદિરમાં. ચતુરજી છે, આપણે વિનુભાઈ છે, પાછળ વિપુલ બુવાજી છે, આશીષ બુવાજી છે. તો આપણે જે રીત રિવાજ થતા છે માતાજીના, જેમનું વધામણું જે પ્રમાણે થતું છે એ પ્રમાણે વધામણું કરી અને એમના પોતાના નવા મંદિરની અંદર સ્થાપના કરવાની છે. તો ખૂબ હરખથી, ખૂબ આનંદથી માતાજી પણ પોતાના નવા મંદિરની અંદર સૌનું ભલું કરવા માટે, સૌને રાજી ખુશી કરવા માટે તેઓ પધાર્યા છે. તો કુવાસીઓ દ્વારા અને બહેનો દ્વારા વધાઈ ફૂલહારથી માતાજીનું સ્વાગત કરી, અભિવાદન કરી અને પોતાના નવા મંદિરની અંદર સ્થાપના કરવા માટે માતાજીને લાવ્યા છીએ. તો બ્લોગ જોવાનું ચાલુ રાખો. તમને તમામ કટ બતાવીશું અને માતાજીનું હવન પણ હજી ચાલુ થશે એ પણ તમને બતાવીશું. ડીજેનો વોલ્યુમ મ્યુટ કરવો પડ્યો છે, એ બદલ માફી ચાહું તમામ દર્શકોનો, તમામ મારા સબસ્ક્રાઈબર મિત્રો કે જે આ વિડીયો જોવો છે તમામની માફી ચાહું છું. કારણ કે યુટ્યુબ ગાઈડલાઈન પ્રમાણે ચાલવું પડતું હોય છે. તો કોઈપણનું ગાયેલું સંગીત અથવા બીજું કોઈ મ્યુઝિક એડ ના કરી શકાય. તમારું પર્સનલ પોતાનું હોવું જોઈએ, કોઈની કોપી ના કરી શકાય. માટે જે વોલ્યુમ છે એ મ્યુટ કર્યું છે.
હવે અમારા ઢોલના તાલે માતાજીને વધારવા તૈયાર છે. તો ફૂલ પાથરી, ફૂલની જાજમ પાથરી માતાજીને પોતાના નવા મંદિરની અંદર લાવવા માટે આપણે તૈયાર થઈ ગયા છીએ. તો બ્લોગ જોવાનું ચાલુ રાખો. અને હવે આપણે જે પ્રોસેસ, જે વિધિ રીત રિવાજ કરવાના હતા એ કરી દીધા છે. નવા માતાજીના ફૂલથી વધાવી, ફૂલની જાજમ પાથરી માતાજીને પોતાના મંદિરની અંદર સ્થાપના કરવા માટે આપણે લઈને જઈએ છીએ. માતાજીના દીવા, માતાજીના જૂના સ્થાનકથી લઈ માતાજીના નવા સ્થાનક સુધી આપણે લાવ્યા છીએ. તો ફૂલથી વધાવી, કંકુથી વધાવી, ફૂલની જાજમ પાથરી અને શ્રી સધીમા વીર મહારાજ અને ભૈરવ મહારાજના આપણે પોતાના નવા મંદિરની અંદર સ્થાપના કરવા માટે લઈને જઈએ છીએ. તો બ્લોગ જોવાનું ચાલુ રાખો. તેઓ આપણે હવનની તમામ જે વિધિ કરવાની હતી એ બધી તૈયારી પૂરી કરેલ છે. અને તમે બ્લોગ જોતા રહો. પ્રતિષ્ઠા જે ધજા ચડાવવાની છે માતાજીના, પ્રતિષ્ઠા જે ફોટો છે એના પણ દર્શન કરાવીશું, ધજાના પણ દર્શન કરાવીશું. અને મંદિરની અંદરનું ડેકોરેશન અને મંદિરની શોભા પણ તમને બતાવીશું. તો માતાજીના હવનનું કામકાજ ચાલુ થઈ ગયું છે. માતાજીના અને વીર મહારાજના અને ભૈરવ મહારાજના જે ફોટાને લાવવાનું તો એ લાવી દીધું છે. લાવીને એમનું પૂજન કરી દીધું છે. અને હવે જે યજ્ઞીય કાર્ય છે, જે યજ્ઞ કરવાનું છે, એ યજ્ઞ આપણે બુદ્ધિઓ દ્વારા ચાલુ કરી દેવામાં આવ્યું. પૂજન વિધિ જે હતી ચાલુ કરી દેવામાં આવી છે. અને તમામ લોકો હાજર જ છે. જે ડીજેમાં હતા એ, પરગોડામાં જે હતા એ. તો બ્લોગ જોતા રહો. એમને પૂજન વિધિ બતાવી અને બ્લોગની પૂર્ણાહુતિ કરીશું. કદાચ મારો વોઇસ ઓવર ના આવે તો પણ બ્લોગ પૂરો જોજો, જેથી કરીને તમને તમામ માહિતી મળી રહે અને આખો વિડીયો જોવા મળી રહે. ગોરબા દ્વારા જે મંત્રોચ્ચાર કરવાનો હતો એ પણ પેલા ડીજે મ્યુટ કર્યું છે, એના લીધે બધું મ્યુટ થઈ ગયું છે. તો એ પણ મ્યુટ અવાજ આવશે, એટલે અવાજ નહીં આવે. આ ફોટો આપણે જે સધીમાં અને ભૈરવ મહારાજનો જે ફોટો લાવવાનો તો એ લઈને આવ્યા છે. તો તમે જુઓ, બહુ સુંદર ફોટા બનાવવામાં આવ્યા છે અને એમના સ્થાન આ જગ્યાએ આપવામાં આવ્યું છે. ત્યાં ફોટો મૂકી, ધજાઓ બે જગ્યાએ લગાવી અને એમનું પૂજન કરી અને પછી સમય પ્રમાણે, મુહૂર્ત પ્રમાણે એમનું સ્થાપના કરીશું. તો વ્લોગ જોતા રહો. અમારા ચંદ્રેશ છે, ધજા પકડી છે એક જાદુ, ચતુર્જી છે, ફોટો લઈને આવ્યા છે, પાછળ વિપુલ બુવાજી છે, આશીષ બુવાજી છે. અને તમામ ભાઈઓ બધા ભેગા મળી ખૂબ સરસ મજાનું માતાજીનું કાર્ય જોવા સધીમાં છે. ભૈરવ મહારાજ બંને ફોટા ખૂબ સરસ ફોટા છે. અને માતાજીનો પણ સરસ મજાનો એવો હાથ છે. માતાજી તમામનું ભલું કરે, હવનું ભલું કરે. ભૈરવ મહારાજ આવતા બધા વિઘ્નો ટાળે અને હવનનું કાર્ય જે છે
યજ્ઞનું એ પણ ચાલુ થઈ ગયું છે। તો બ્લોગ પૂરેપૂરો જોજો અને
તો ભૈરવ મહારાજનો પણ જે જૂનું સ્થાનક હતું ત્યાંથી એમનો જ્યોત લઈ લીધી છે. એ જ્યોત પણ અહીં લાવી દીધી છે. તો ત્રણેય આપણો માતાજી અને ભગવાનનું જે ફોટા પ્રતિમાઓ જે હતી એ લાવી દીધી છે અને હવનનું કાર્ય પણ ચાલુ છે. ચતુર્જી અમારા પૂજા વિધિમાં જોડાયેલા છે અને ભગવાનના માતાજીના જે ફોટા છે એમનું પૂજન હાલમાં ચાલુ છે. તો ભૂદેવ આપણો ગરબા જે પ્રમાણે વિધિ બતાવી એ પ્રમાણે માતાજીનું અને ભૈરવ મહારાજનું પૂજન વિધિ ચાલુ છે. એ કરી અને પછી ફોટો સ્થાપના કરી ધજા ચડાવી ભગવાન માતાજીને મસ્ત મજાની આરતી કરીશું. એક બાજુ પ્રસંગનો જે પ્રસાદ હતી એનું લેવાનું પણ માતાજી ભગવાનના થાર કરી અને ચાલુ કરી દીધું છે, જેથી ગરમીમાં બાળકો અને વડીલો હેરાન ના થાય. આમંત્રિત તમામ મહેમાનો પણ સમયસર ભોજન મળી રહે એટલા માટે એ પણ ભોજનની વ્યવસ્થા પેલી બાજુ કરેલી છે. મેલડીમાન મંદિર બાજુ જો ચાલુ કરી દીધેલું છે અને આપણે હાલમાં કરીએ છીએ ભગવાનની માતાજીની મૂર્તિ ફોટાઓનું પૂજન કરી સ્થાપિત કરી અને ધજાઓ ચડાવી અને ભગવાનની માતાજીની આરતી કરી અને આરતી કરી પછી આપણે જો બુવાજી તારા પૂજન જે જગ્યાએ પ્રતિમાઓ ફોટાઓ મૂકવાના છે ત્યાં પૂજન કરી દેવામાં આવ્યું છે. પૂજન કરી તેઓ સ્થાપિત કરી અને પછી સદીમાની જયકારા સાથે ભૈરવ મહારાજ અને વીર મહારાજના જયકારા સાથે આપણે આજના વ્લોગને પૂર્ણાવતિ તરફ લઈ જઈશું. પણ આ વ્લોગ તમે પૂરેપૂરો જોજો, જેથી તમને ટોટલ પ્રોસેસ આજના દિવસની જે આ પ્રસંગના અનુરૂપ જે કોઈ કાર્ય કરવામાં આવ્યું એ બધું તમને જોવા મળી રહે. તો હવે ફોટા અંદર લઈને આપણે બુવાજીને જયા છે અંદર ફોટા લઈને હવે પૂજન કરી ફોટાની સ્થાપના કરી દઈશું. જે પ્રમાણે આપણે આચાર્ય અલ્પેશભાઈ વ્યાસે જે પ્રમાણેની વિધિ બતાવી છે અને કરાવી છે એ પ્રમાણે વિધિ કરી અને ત્રણેય ભગવાનનું આપણે સ્થાપના કરી દેવાની છે ફોટાની. તો એ કરી અને પછી મંદિરનો એના પછીનો કટ પણ લુક પણ તમને બતાવ્યો છે. અને જોવા ભૈરવ મહારાજનો ફોટો છે અને માતાજીની અહીં પણ હાજરી છે જુઓ તમે. તો હું હવે રજા લઉં અને 18 તારીખ મહાકાલીધામ ફલાસણ શ્રી મહાકાલી માતાજીનો ભવ્ય પાટોત્સવ અને એ પાટોત્સવનો પણ આખા દિવસનો તમામ એક્ટિવિટી જોઈ કોઈ માતાજીની વિધિ માતાજીનો યજ્ઞ અને જે કોઈ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે એ તમામની રજની માહિતી તમને આ ચેનલ પર મળતી રહેશે. તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો અમારી ચેનલ સની ડીજે વ્લોગ વિડીયોને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઇક કરજો, શેર કરજો અને બેલ આઇકન દબાવી ઓલનું નોટિફિકેશન આપજો, જેથી અમારા આવનાર તમામ વિડીયો તમને અમારી આ ચેનલ ઉપર જોવા મળતા રહે, નોટિફિકેશન તમને મળી રહે. અને જેવો સપોર્ટ અમને કરે એવો કરતા રહેજો. તો ભગવાનનું પૂજન પણ ચાલુ થઈ ગયું છે અને હવે હું તમારી રજા લઉં. જય સદીમાં, જય વીર મહારાજ, જય ભૈરવ મહારાજ, હર મહાદેવ, જય માતાજી. તો બ્લોગ પૂરેપૂરો જોજો. જય માતાજી, હર મહાદેવ.